গ্রোথ মনিটরিং বসো ভেরি গুড গ্রোথ মনিটরিং প্রোগ্রামটা আমি আজকে পড়াবো বেসিক্সটা পড়াবো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রাম ভারতবর্ষের you know ICDS program have you heard the name of ICDS Integrated Child Development Services Integrated Child Development Services যেখানে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কাররা থাকে babies up to 5 years of age are taken there their growth monitoring is done they are given feeds they are given education non-formal preschool education their mothers antenatal checkup are done vaccination immunization program are conducted there that is a very important integrated child development services program and this program throughout India we are conducting growth monitoring to all children up to 5 years of age in our country ICDS is very important question for your exam also ICDS long question short question everything ICDS class will be taken separately now why growth monitoring of children is necessary কোনো আইডিয়া আছে কেন বাচ্চাদের গ্রোথ মনিটরিং করা দরকার হবে তুই তো ভালো ছেলে তুই আরেকটা ভালো ছেলে মেয়েকে বল কেন দরকার হবে গ্রোথ মনিটরিং করার দরকার কি না করলে কি হবে এনি আইডিয়া আমরা ওগুলো শিখবো আজকে তোমাদের বলো কি আইডিয়া কেন গ্রোথ মনিটরিংটা দরকার why India government is running growth monitoring throughout the country tremendous cost is being incurred কেন গ্রোথ মনিটরিং করা হচ্ছে এনি আইডিয়া বল তোর কি মনে হয় যে ক্লাসে অ্যাটেন্টিভ থাকে ইন্টারাক্ট করে পরীক্ষায় সে কিন্তু বেশি মার্কস পায় ফর ইওর ইনফরমেশন আমরা চিনি নি কারা ক্লাসে ইন্টারাক্ট করে কারা ক্লাসে পারফর্ম করে অ্যাটেন্টিভ থাকে অ্যান্ড ডেফিনেটলি টিচাররা অবজার্ভ করে দে উইল গেট সামথিং মোর বল আদৌ গ্রোথটা হচ্ছে কি না অ্যাবনর্মাল হচ্ছে কি নর্মাল হচ্ছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ঠিক আছে কি নাম তোর হ্যাঁ আচ্ছা নাও in this class we will learn what is growth what is the definition of growth what is the difference between growth and development these are very near terms Is growth and development are same or there is some difference? For basic level, for first year MBBS students, what should be in our conception, what should we know about the difference between growth and development? Definitely both are not same. Third one is why growth monitoring is necessary. Why growth monitoring is necessary? Fourth one we will learn what will be the prerequisites of a good growth monitoring program. We have heard that we are conducting ICDS program and other programs are there for monitoring of growth of children. What should be the prerequisites? কি হতে হবে কি জিনিস থাকতে হবে Now we learn growth charts how to plot how to interpret points on growth chart now we learn something difference between wasting stunting and underweight both can be detected by using growth chart all can be detected by using growth chart is nothing but a simple piece of paper কোনো খরচা নেই একটা পাতা আমার কাছে রয়েছে আঁকা আছে ড্রয়িং করা আছে and some layman I should not say layman some just trained worker ডাক্তার হয় না তারা trained worker 8 9 10 পাস তাদের আমরা ট্রেনিং দিয়ে এই গ্রোথ মনিটরিং প্রোগ্রামটা রান করাই very low cost but very scientific program growth monitoring we learn now some other things so what is growth is the characteristic feature of every growing thing বাচ্চা বাড়ছে that means he is growing দেখো আমি বাড়ছি মামি প্রতিদিনই বাচ্চা একটু বাড়ছে 5 গ্রাম 10 গ্রাম 15 গ্রাম 20 গ্রাম ওজন বাড়ছে বাচ্চার একটু করে হাইট বাড়ছে সার্কামফারেন্স গুলো বাড়ছে so growth is the characteristic feature of childhood which is affected by definitely by nutrition by prevalence of disease and type of child care this is the most sensitive indicator of a healthy child most sensitive indicator of a healthy child একটা বাচ্চার malnutritionের ফিচার কি জানি আমরা malnutrition ফিচার সাপোজ স্কিনের ওয়েস্টিং হবে অ্যানিমিয়া হবে অ্যানিমিয়া is a type of malnutrition
there will be lethargy, skin changes, hair changes, abdominal changes. But most early, we can detect that the child is not growing. If a child is growing, definitely the child is healthy. This is the most sensitive. Sensitive মানে earliest. অনেক দিন পরে হয়তো অ্যানিমিয়া ডেভেলপ করবে, তার অনেক আগেই বাচ্চাকে দেখা যায় বাচ্চাটা বাড়ছে না, আমাদেরকে মনিটর করে যেতে হবে। গ্রোথ অ্যাসেসমেন্ট ইজ অ্যান এসেনশিয়াল পার্ট অফ এক্সামিনেশন অফ এ চাইল্ড। ক্লিনিশিয়ানরা, পিডিয়াট্রিশিয়ানরা, অর কমিউনিটি ফিজিশিয়ানরা অথবা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের আমাদের হেলথ ওয়ার্কাররা, এভরিওয়ান, when a child comes, growth assessment is an essential prerequisite of a child's care and treatment. Frequent assessment of weight, height, length of a child may detect growth faltering or malnutrition at early stages. আজকে বাচ্চারা ঠিক আছে, 1 মাস পরেই হয়তো ওজন বাড়লো না। So we have to follow, বারবার চেক করে যেতে হবে। What is growth? Growth is increase in size, weight, volume. Growth is increase in physical size, shape, volume, weight. This is measurable. We can measure growth. Growth is measurable by kg, gram, centigram. We can measure the child is increasing in length, centimeter. Measure weight of the child. Measure the volume of the child, circumference of the child. This is visible. We can observe. We can feel that the child is growing. This is a continuous and orderly process. Haphazardly হয় না, continuous and orderly process. And we know the different processes, how it goes, in which stage of life, so we can measure. We know the parameters. কখন কিরম বাড়বে। We can use that understanding and we can start our growth monitoring program. Continuous and measurable. দেখো continuous, জেনারেল গ্রোথ আমরা জানি, এটা জেনারেল, বাচ্চার ওজন বাড়ছে। দেখো প্রথম আর্লি পিরিয়ড, প্রথম 2 বছরের মধ্যে কত বেড়ে গেল, কিন্তু রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানগুলো একদম অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ড পরে বাড়ছে। নিউরাল ভলিউম, ব্রেন ভলিউম একদম 5 বছরের মধ্যে অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। লিম্ফয়েড স্ট্রাকচার 10 বছর, 12 বছর, 15 বছর, ওই সময় ম্যাক্সিমাম বড় টনসিল সব ওই বয়সে। হ্যাঁ, ভুলভাল করলেই তুমি টনসিলটা কাটবে, বাট দ্যাট ইজ এ নর্মাল ফিচার। ওই বয়সে বাচ্চার ওই টনসিল সাইজই থাকবে, তারপরে আবার ছোট হয়ে যাবে। সো দিস অর্ডারলি ফিচার এবং বিভিন্ন অর্গানের গ্রোথ প্যারামিটার, গ্রোথ ভেলোসিটি different. We know that. Now, what is the difference between growth and development? What is the difference between growth and development? Growth is quantity, size e barche, but development is quality. Quality change করে যাচ্ছে। একটা বাচ্চা যখন জন্মালো, when a baby is born, বাচ্চার কিন্তু there is no head control, এরম করে তুলতে গেলে। When the child comes attains 3 months, বাচ্চা ঘাড় শক্ত। The child has developed control. কোয়ালিটি চেঞ্জ করে গেছে। বাচ্চা যখন জন্মাচ্ছে, বাচ্চা ঠিক করে হাসে, কিছুই বোঝে না, সোশ্যাল স্মাইল বলি আমরা, তোমাকে দেখলে হেসে দেবে। দ্যাট ইজ এ ডেভেলপমেন্ট। ওইটা যদি না থাকে, বাচ্চা ডেভেলপমেন্ট হয়নি, ইন্টারটেন ডেভেলপমেন্ট হয়নি বাচ্চা, ওটাকে আমরা সোশ্যাল স্মাইল। একটা বাচ্চা 8 মাসের বাচ্চা, তার বাড়িতে তুমি ভিজিট করতে গেছে, ফিরে আসে, তুমি যদি বলে টাটা, ও কিন্তু করতে পারবে না। বাট অ্যাট দি এজ অফ 9 months, বাচ্চাকে যদি বলে টাটা, baby is able to do this. Pronation, supination, coordination হচ্ছে at the age of 9 months. This is a development. So, development is something related to maturation, myelination of nervous system. Basically, in simple way. It's a wider term and simple as maturation of functions, acquisition of skills. বাচ্চা বোতাম লাগাতে শিখছে, বাউল বাটার কন্ট্রোল শিখছে। This is a development. Maturation or myelination এর সাথে রিলেটেড এটা। অ্যাসেসমেন্ট ইজ ডিফিকাল্ট। গ্রোথ অ্যাসেসমেন্ট ইজি, একটা গ্রোথ চার্ট দিয়ে দেবো, একটা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারের কাছে দিয়ে দিলে সে করে দেবে, একটা মেশিন দিয়ে দিলে। বাট ডেভেলপমেন্ট অ্যাসেস করা ক্রিটিক্যাল ব্যাপার, সবাই পারবে না। ফিজিক্যাল, ইট মে বি ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, সাইকোমোটর ডেভেলপমেন্ট, ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট। There are different types of development, very complicated, not easy. At least at the community level, এগুলো অ্যাসেস করা খুব ইজি নয়, বাট গ্রোথ মনিটরিং করা at the community level is easy. There are different milestones of development, পরে তোমরা শিখবে। Now growth monitoring, basic, our class. This is standard component of community, maternal and child health care services of every country.
তোরা কি করছিস? What you are doing, ma'am? Yes, ma'am. Hello. কি করছো মা? What is the difference between growth and development? নাম কি তোমার? জোরে বলো। কি করছিস? মানে তো 1 ঘন্টার ক্লাস, আমার পাটা ভেঙে গেছে, আমি আসতাম না, ভাবলাম মিস করবো ক্লাসটা। এটা আমি পড়াতে খুব ভালোবাসি, আমি যখন তোমাদের মতো MBBS তখন থেকে এটা আমার প্রিয় এরিয়া, বহু কাজ করেছি এই নিয়ে, কষ্ট করে এলাম, তুই এটা পড়ে বেড়াচ্ছিস মা। দিস ইজ স্ট্যান্ডার্ড কম্পোনেন্ট অফ কমিউনিটি MCH কেয়ার থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা পৃথিবীতেই চলে এটা। অ্যানথ্রোমেট্রিক মেজারমেন্টস, অ্যানথ্রোমেট্রিক মেজারমেন্টস মানে বডি ওয়েট, সার্কামফারেন্স, এগুলো মেজার করা, হাইট, ওয়েট, সার্কামফারেন্স। অ্যানথ্রোমেট্রিক মেজারমেন্টস আর টেকেন অ্যাট ফ্রিকুয়েন্ট ইন্টারভালস। ধরো 1 মাস অন্তর, 2 মাস অন্তর আমি নিয়ে যাচ্ছি ওয়েট, হাইট, লেন্থ, এটসেট্রা, সার্কামফারেন্স, and these are plotted on a chart, very simple chart, to observe pattern of growth and to detect early deviation. ওই চার্ট আমাকে বলে দেবে ঠিক আছে না ভুল আছে, কম আছে, বেশি আছে। No doctors are necessary here, only trained community level workers are sufficient to run this program very nicely, very effectively, and they are running that. So why growth monitoring? কেন করব? এত কষ্ট কেন করব? এত বড় প্রোগ্রাম কেন গভর্নমেন্ট রান করবে? গরিব দেশ আমাদের। ভারতবর্ষের সাপোজ কত জনসংখ্যা, কত এখন? 140 প্রায়। আন্ডার 5 বাচ্চা কত? আমি যদি 10% ধরি, খুব কম করে, কত হবে? প্রায় 14 কোটি। আন্ডারনারিশ বাচ্চা কত আছে? একদম খুব কম করে ধরলো 40%। তাহলে 14 কোটির 40% কত হয়? কত হয়? 14 কোটি 40%। কে বলবে? এটা তো MBBS লাগে না, কে বলবে? হ্যাঁ, কত? 56 লাখ। 560, 5.6 লাখ। এত বাচ্চা যদি ম্যালনারিশ থাকে, আমার ডাক্তার কোথায়? তারা গ্রামে গঞ্জে malnutrition is more in poor areas, poverty stricken area, underdeveloped areas, mothers are illiterate. এই বাচ্চাগুলো, এত বাচ্চা আন্ডারনারিশড হয়ে আছে, ডাক্তার নেই আমার। তোমাদের ডাক্তার ওখানে ফিলে গভর্নমেন্ট চালাবে কি করে? ডাক্তারের প্রচুর মাইনে নাই, কি করে এতগুলো বাচ্চা আন্ডারনারিশড হয়ে যায় আমরা ডিটেক্ট করবো? ডিটেক্ট করা জরুরি, আন্ডারনিউট্রিশন ডিটেক্ট করা খুব জরুরি, আমরা লার্ন করবো, কিন্তু কি করে ডিটেক্ট করবো? ডিটেক্ট তো করতে হবে, ডিটেক্ট না করলে বাচ্চাগুলো খারাপ হয়ে যাবে, কি করে করবো? দিস অ্যান্সার ইজ গ্রোথ মনিটরিং। Under 5 undernutrition is highly prevalent in the third world countries, including India. আমার কান্ট্রিতে at least 40% undernutrition আছে, আরো বেশি। Undernutrition adverse consequences all we know. Survival well-being hamper করে, growth development hamper করে, and undernourished babies are, children are what? Future resources. If they are undernourished, they will be unhealthy human resources, they will turn into unhealthy human resources, so that will hinder progress of the nation. Undernutrition is often invisible. সহজে লোকে বুঝতে পারে না, লেম্যান বুঝতে পারবে না অনেক সময়। ডিটেকশন, সো দ্য ডিটেকশন ইজ এ চ্যালেঞ্জ টু দ্য নেশন। ছবিটা আগের ক্লাসে দেখিয়েছি, যারা আগের ক্লাস করেছিল আমার ম্যালনিউট্রিশন ক্লাস, প্রবাবলি দে হ্যাভ সিন দিস। দেখো 3টে বাচ্চা আছে এখানে, রেড প্যান্ট, নর্মাল। 3টে বাচ্চারই বয়স প্রায় 2 বছর, রেড প্যান্ট, নর্মাল। মধ্যের বাচ্চাটা কি হয়েছে? দ্য সেকেন্ড চাইল্ড, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট চাইল্ড, রেড প্যান্ট, suffered diarrhea, respiratory infection, suffered for 15 days, poor management, no fluid replacement, no continuity of feeding was restricted, and the child will turn to this. Child was 11 kg, and there will be, say, it is now around 9 kg, 8.5 kg, 20% weight loss. Acute wasting, we call it acute wasting. Second child is wasted. Now, if you manage the child properly, and from this stage, from this child, after this child, with proper care, nutrition, treatment, child will come here again, normal ho jaye, puro normal ho jabe. Acute wasting, reversible. But this child also
This child also is of 24 months of age. এই বাচ্চাটাও 24 মাস বয়স, লাইক দ্য রেড প্যান্ট, কিন্তু বাচ্চাটা বাড়েনি। ক্রনিক, দ্য চাইল্ড সাফার্ড ক্রনিক আন্ডার নিউট্রিশন। প্রবাবলি বাচ্চার মা মারা গেছিল, দুধ পায়নি, ফ্যামিলিতে সাপোর্ট পায়নি, আস্তে 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 বাচ্চা এরকম হয়ে গেছে। অ্যান্ড দ্য চাইল্ড লুকস লাইক এ 1 year old নর্মাল বেবি। একে বোঝা খুব কঠিন। এই যে আন্ডারনারিশড হয়ে আছে, সিভিয়ার ক্রনিক আন্ডার নিউট্রিশন, the child is affected by severe chronic undernutrition, but the family will be unable to detect that, community will be unable to detect. ওরা ভাবছে এটা বাচ্চা তো নর্মাল আছে, খেলছে, কিন্তু ওর যে হাইটটা ছোট হয়ে গেছে, নট অনলি হাইট, baby skull volume has been decreased, all visceral volume are decreased, so the child will never able to regain the normal weight, height, volume, function, etc. Her or his or her reproductive capacity, functioning capacity, adulthood diseases, everything baby will born in later life. অসুখ বিসুখ বেশি হবে, ডায়াবেটিস বেশি হবে, এটসেট্রা এটসেট্রা। আমরা কি দেখছি, আমার এই পিকচারটা দেখছি, এইটা যেটা আমি বলেছিলাম লেটেস্ট ফিগার, ন্যাশনাল ফ্যামিলি সার্ভে 5th ইন্ডিয়ার। দেখো ওয়েস্টিং মানে সেকেন্ড চাইল্ডটা ওয়েস্টিং আছে 20%, মানে out of every 10 under 5 child in our country, 20% is wasted. দুটো বাচ্চা ওয়েস্টেড আছে 10-এর মধ্যে। স্টান্টিং অলমোস্ট 40%, লাল ছোটটা বাচ্চাটা ক্রনিক আন্ডার নিউট্রিশন, যেটা লোকে বুঝতেই পারছে না, সেটা অলমোস্ট 40%, মোর দ্যান 1/3 of the babies in our country are stunted, and they are eagerly waiting to be detected by the system. কে ডিটেক্ট করবে? অত ডাক্তার কোথায় আমার? আন্ডারওয়েট, ওভারঅল আন্ডারওয়েট আরেক ধরনের দেখা যায়, জাস্ট ওজনটা কম পাচ্ছি, অন্তত 30%, মোর দ্যান 30%। এই যে আন্ডার নিউট্রিশন, ম্যালনারিশ বেবি, পিএম বেবি, এদের কিন্তু অনলি সিভিয়ার মোস্ট বাচ্চাগুলোই ভিজিবল। আমরা যেগুলোকে দেখি অ্যাজ ম্যালনারিশ বেবি, দোজ আর সাফারিং ফ্রম severe malnutrition, but most of them undernourished babies or children are hidden in the community. They are maybe suffering from mild undernutrition, moderate undernutrition, but diseases are more in that community, in that section of the section of the undernourished population where there is only mild to moderate undernutrition is there. মানে mild undernutrition, moderate undernutrition ও কিন্তু adverse consequences প্রচুর হয়। Up to 80% of all children who die of causes related to malnutrition are only mildly or moderately undernourished. এই পিকচারটাকে কি বলে? এই যে একটা বরফ ভাসছে জলে, কি বলে এটাকে? টিপ অফ দ্য আইসবার্গ ফেনোমেনন অফ ডিজিজ, শর্ট নোট আছে পরীক্ষার তোমাদের। আগেও দেখিয়েছি এটা, আন্ডার নিউট্রিশন না থাকলে অনেক বাচ্চা বেঁচে যাবে। অ্যাটলিস্ট 53% of বাচ্চা who died of various causes of disease, if there were no undernutrition, the babies could have been survived. Undernutrition ছিল বলেই এত বাচ্চা মরছে। আননিউট্রিশন না থাকলে যে বাচ্চা মৃত্যু তার অ্যাটলিস্ট 47% আমরা কমিয়ে দিতে পারবো। So undernutrition is a problem, is a priority problem that should be detected at the community level. Severe undernutrition সবাই জানে, এগুলোকে চেনার জন্য ডাক্তার হতে হবে না। দুটো বাচ্চা দেখে মনে হচ্ছে একই বয়স, একসাথে খেলছে, একটা আইল্যান্ডে সার্ভে হচ্ছিল, মালদ্বীপ একটা আইল্যান্ডে সার্ভে হচ্ছে, দুটো বাচ্চা খেলছে একসাথে, একই পাড়ার বাচ্চা, দোজ বেবিস। আমরা দেখছি ব্ল্যাক ফ্রক, ওর বয়স হচ্ছে 2 বছর 2 মাস, হোয়াইট 4 বছর 4 মাস। ভালো করে বোঝো, প্রথমটা ব্লু ফ্রক, ব্ল্যাক যেটা প্রথমটা হাফ প্যান্ট, ওর 2 বছর 2 মাস, পরেরটা 4 বছর 4 মাস। তার মানে কি দেখছি আমি, একটা 4 বছর 4 মাসের বাচ্চা হাইটটা রয়েছে তার 2 বছর 2 মাসের, মানে বাচ্চাটা বাড়েনি, 2 বছরের মতো হয়ে আছে। এই বাচ্চাটাকে কিন্তু সার্ভাইভ করানো, মানে রিগেইন করানো, নর্মাল করে দেওয়া খুব কঠিন। ক্রনিক আন্ডারনিউট্রিশন হয়ে গেছে। গ্রামের লোকেরা জানে, কমিউনিটির লোকেরা জানে, হেলদি বাচ্চা খেলে বেড়াচ্ছে, হ্যাঁ, কোনো সমস্যাই নেই তার, but the child is suffering from severe most form of undernutrition. So why GM? Why growth monitoring?
Undernutrition is invisible problem. We learned that. It's a challenge to the nation. Now, growth monitoring is a simple, ভালো করে বোঝো, this is very simple, যে কেউ করতে পারবে। আমি ট্রেনিং দিয়ে দিলে তোমাদের এক্ষুনি তোমরা করে দিতে পারবে। This is a very simple and inexpensive, খরচা লাগে না। ম্যালনিউট্রিশন ডিটেক্ট করতে গেলে আমি প্রোটিন ভলিউম কত বলে, সিরাম প্রোটিন দেখবো, হিমোগ্লোবিন দেখবো, এটসেট্রা অনেক কিছু দেখে ম্যালনিউট্রিশন দেখতে পারি, ভেরি কস্টলি। Growth monitoring is a simple and inexpensive way of detecting malnutrition or growth disorders at community level. পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে করতে পারবে এটা। হাসপাতালে আসতে হবে না, ওপিডিতে আসতে হবে না, স্পেশালিস্টকে যেতে হবে না। At the earliest opportunity through trained community level health workers. 8, 10, 9, 12 পাস হলেই হবে। ICDS India since 1975 catering these services. Objective is to promote healthy growth, encourage healthy growth, and to early detect any deviation from growth, and to continue to cater for the growth of the children. কি কি লাগবে আমার এটা করতে গেলে? একটা হচ্ছে গ্রোথ চার্ট লাগবে। আমরা জানবো হোয়াট ইজ গ্রোথ চার্ট। বয়সের সাথে সাথে ওজন চেঞ্জ করে, দিস height, weight, length, etc. If we know the correct age of the child, it is easy. You have to learn the correct age, you have to plot the observed weight or length, and we have to interpret. কিন্তু বহু সময় age of the child, you will not be able to collect the age of the child maybe from the mother correctly. আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, স্যার আপনার তো ডাক্তার, আমি একটা জায়গায় 4টে বাচ্চা, তার আন্ডার 5 বাচ্চাই তার 2টো 3টে, আপনি তো ডাক্তার সব জানেন, একটা বয়স লিখে দিন না। দিস ইজ দ্য অ্যাটিটিউড। কোনো কার্ড পাবে না। আস্তে সিচুয়েশন নাও চেঞ্জিং, এটা আমরা ফেস করেছি। স্যার আপনি ডাক্তার, আপনি সবাই জানেন, বয়সটা লিখে দিন না। বলছে ভাই লেখো তুমি বয়স। কিন্তু বয়স যদি ভুল করি, আমি ভালো করে মাইন্ড করো, যদি বয়স ভুল করি, আমি যদি বয়সটা ভুল করতাম এখানে, তাহলে কিন্তু যদি এই বাচ্চাটা, এই সাদা ফ্রক, এর যদি আমি 3 বছর বয়স লিখতাম, 4 না লিখে, তাহলে কিন্তু নর্মাল লাগতো। মিসক্লাসিফিকেশন হয়ে যায়। এজ ঠিক মতো না জানলেই there is a chance of misclassification of nutritional status. Agreed? খুব ইম্পর্টেন্ট। এজটা ক্যালকুলেট করতে হয় কারেক্টলি as far as possible, অনেক সময় পাওয়া যায় না। এজ শুড বি অ্যাসেসড ইন কমপ্লিটেড মান্থস, ক মাস বয়স হয়েছে, কত মাস বয়স, এজ নয়, কত মাস বয়স হয়েছে, সেভাবে আমরা এজটা ক্যালকুলেট করে দেখে নেব। আর কি লাগবে? কারেক্ট মেথড, কি করে ওজন করবো। আমি লেম্যানকে শেখাচ্ছি, তাকে শেখাতে হবে কি করে ওজন করতে হবে। তাকে ভালো একটা মেশিন, যে মেশিনটা সহজে ক্যারি করা যায় এমন একটা মেশিন তাকে দিতে হবে। প্লট করা শেখাতে হবে, ইন্টারপ্রেট করা শেখাতে হবে, তারপরে অ্যাকশন নিতে শেখাতে হবে। না, হোয়াট ইজ এ গ্রোথ চার্ট? গ্রোথ চার্ট is a visible display, like a picture. Growth chart is a visible display. আমি দেখাবো। Growth chart is a visible display of a child's physical growth and development. ছবির মতো দেখতে পাচ্ছি আমি গ্রোথ চার্ট মেনটেন করছি, বাচ্চাটার গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আমার কাছে ইজ লাইক এ পিকচার। গ্রোথ চার্ট ইজ এ ভিজিবল ডিসপ্লে অফ এ চাইল্ডস ফিজিক্যাল গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। It is a very simple way, very simple and inexpensive way of monitoring gain of weight, length, height, circumferences, like mid-arm circumference. Any deviation from normal pattern detected by comparison with reference curve. There are reference lines are there. Line opore na niche eram bhabe ona bujhe ni. David Morley, just namta mone rakho, short note ashe. David Morley is a British pediatrician. David Morley was a British pediatrician. He was working in Africa long back, and in that country plenty of undernourished children were roaming. প্রচুর undernourished বাচ্চা, that is a underdeveloped country. প্রচুর under 5 বাচ্চা suffering from undernutrition, and there was lack of healthcare delivery system. ডাক্তারই নেই, ওদেরকে বাইরে থেকে গিয়ে সার্ভিস দিতে হচ্ছে। উনি তখন ভাবছেন কি করি, আমি কি করে ডিটেক্ট করি। হি ওয়াজ এ ভেরি সেন্সিটিভ পারসন। কি করি? নাও হি ট্রাইড টু ফাইন্ড আউট কোনো সহজ কিছু মেথড আছে কি। উনি প্রচুর বাচ্চার অ্যাট ভেরিয়াস এজেস উনি ওয়েট নিতে শুরু করলেন, হাইট নিতে শুরু করলেন, অ্যান্ড দেন হি ট্রাইড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট কুড বি দ্য নর্মাল লিমিট অফ height and weight of normal children. From there he developed this chart. He is a pioneer. Please remind the name, Dr. David Morley. Morley chart, David Morley. So this is a visible display of a child's physical growth and development.
This is a simple and inexpensive way of monitoring gain in weight, length, height, circumferences, and any deviation from normal detected by comparison with reference curves. This is a growth chart. This is an international growth chart, WHO growth chart, a bit old one. এটা বুঝতে সুবিধে, কনসেপ্টটা কি আমি বোঝাতে সুবিধা হবে। দেখো দুটো লাইন রয়েছে, কি রয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে। আমি এখানে দেখছি এদিকে এজ রয়েছে, এজ ইন মান্থস লেখা আছে, 1 মাস 2 মাস এটসেট্রা, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফার্স্ট ইয়ার এটসেট্রা, and kilogram, weight in kilogram. Okay, there are particulars of child name, birth weight, etc., reasons for special care, birth interval কত ছিল, child special, etc. Now basically there are two lines. This is like one line, another is two line. Okay, দুটো লাইন রয়েছে। Okay, any weight plotted between these two lines, সে একটা 10 মাসের বাচ্চা, এখানে ওজন প্লট করলাম নর্মাল, ওই 10 মাসের বাচ্চা আমি যদি এইখানে প্লট করি আন্ডারওয়েট, ওপরে প্লট করলে ওভারওয়েট। নাও লাইনগুলো কি, এটাই হচ্ছে ডাক্তারের বোঝার ব্যাপার। লাইনগুলো মানে কি এইটুকু হেলথ ওয়ার্কাররা বলে দেবে, তারা কিন্তু জানি না লাইনগুলোর মানে কি। ভালো করে বোঝ, একবারই বুঝবি, সারা জীবন মনে থাকবে। ওপরের লাইনটা হচ্ছে আপার মোস্ট লাইন, হচ্ছে 50th পার্সেন্টাইল, ভালো করে শোনো, 50th পার্সেন্টাইল of Harvard standard of boys. 50th percentile মানে যদি পরপর বাচ্চাগুলোকে দাঁড় করে দিই, 6 মাসের বাচ্চা পরপর সাজিয়ে দিয়েছি আমি, 50th পার্সেন্ট মানে মধ্যে যে বাচ্চাটা আছে, মানে অ্যাভারেজ পার্সেন্টাইল ধরে অ্যাভারেজ। আমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়েছি বাচ্চাদের, অ্যাভারেজ যেটা মিড ভ্যালু যেটা, সেটা আমরা বলি 50th পার্সেন্টাইল। ওকে, 50th পার্সেন্টাইল, অর আমরা বলি মিডিয়ান। 50th percentile is nothing but a median value, mean, mode, median is the 50th percentile. Now ওপরের লাইনটা হচ্ছে 50th পার্সেন্ট। এই যে হ্যালো শোনো মা, এটা আর কেউ শেখাবে না, এই যুগ চলে গেছে শেখানোর। ওপরের লাইনটা হচ্ছে 50th percentile of Harvard standard of boys। নিচের লাইনটা হচ্ছে this line, 3rd percentile of Harvard standard of girls। ওপরেরটা বয়েজ ছিল, নিচেরটা গার্লস বলেছি, ওপরেরটা বয়েজ ছিল, নিচেরটা গার্লস বলেছি। ওকে, আমি বলেছি হার্ভার্ড স্ট্যান্ডার্ড মানে কি ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল টু ডু চিলড্রেন ছিল সেখানে। স্ট্যান্ডার্ড মানে কি হার্ভার্ডের বাচ্চাদের, প্রচুর বাচ্চাদের অ্যাট ভেরিয়াস এজ গ্রুপ একটা স্ট্যান্ডার্ড করা আছে। 2 মাসের কত হয়, 3 মাসের কত হয়, 4 মাসের কত হয়, অ্যাভারেজ কত হয়, মিন কত হয়, এটসেট্রা। সেই হার্ভার্ড স্ট্যান্ডার্ডটা বড়লোক আমেরিকান বাচ্চাদের স্ট্যান্ডার্ড। সেই স্ট্যান্ডার্ডটা সারা পৃথিবীর বাচ্চাদের অ্যাপ্লিকেবল নাও হতে পারে। গরিব দেশেও হার্ভার্ডের স্ট্যান্ডার্ড নেবো কেন, মানবে কেন তারা? সো হোয়াট উই ডিড, they took the average of Harvard standard as the desirable limit of world children. ওই হার্ভার্ড স্ট্যান্ডার্ডের আমি 90th পার্সেন্টাইল নিইনি, 80th নিইনি, ওদের অ্যাভারেজ যেটা, সেটাকে আমরা নিয়েছি আমাদের ডিজায়ার্ড ওয়েট ফর চিলড্রেন। বোঝা গেছে? কিন্তু এবার দেখো মেল আর ফিমেলদের মধ্যে ভ্যারি করে ওজন। মেলস আর হেভিয়ার, ফিমেলস আর লাইটার, কম বয়সেও। তাহলে 50th পার্সেন্টাইল অফ হার্ভার্ড চিলড্রেনের বয়সের এইটা যদি লাইন হয়, এটা হচ্ছে বয়েজদের লাইন, 50th পার্সেন্টাইল অফ হার্ভার্ড মিডিয়ান, বয়েজদের যাচ্ছে এটা, মেয়েগুলো একটু হালকা। তাহলে মেয়েদের লাইনটা কিন্তু এইটা, ওটা আঁকা নেই, আমি এঁকে রেখেছি। মেয়েদের লাইনটা একটু নিচে দিয়ে আছে, অ্যাভারেজ, ওদের অ্যাভারেজ থেকে আমরা নিয়েছি, কিন্তু ওদের অ্যাভারেজটা মেলটাকে নিয়েছি, ফিমেলটাকে নিইনি, কেন ফিমেলটা একটু নিচে দিয়ে যাচ্ছিল। নিচেরটা আমরা নিচে 3rd পার্সেন্টাইল অফ গার্লস। 3rd পার্সেন্টাইল অফ গার্লস মানে 3rd পার্সেন্টাইল নিচে, এগুলো সবই অ্যাবনর্মাল ভ্যালু। 3rd পার্সেন্টাইল গার্লস মানে হচ্ছে 3rd পার্সেন্টাইল বয়সটা ওপর দিয়ে যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য 3rd পার্সেন্টাইল গার্লস, সো দিস 3rd পার্সেন্টাইল বয়স ওপর দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা কি করলাম, ওপরেরটা নিয়েছি মেল, নিচেরটা নিয়েছি ফিমেল। তাহলে জোন অফ নর্মালসিটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করে দিয়েছি, স্লাইটলি কম্প্রোমাইজ করেছি উইথ দ্য রেজাল্ট। আইডিয়ালি ছেলেদের একটা মেয়েদের একটা আলাদা চার্ট থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এটা সারা পৃথিবীতে বুঝতেই পারছো কত গরিব দেশে কারা এই প্রোগ্রামটা রান করবে, তাদের জন্য খুব কঠিন কিছু দেওয়া যায় না। সো কম্প্রোমাইজ ইজ দেয়ার, ওপরেরটা নেওয়া হয়েছে মেল 50th পার্সেন্টাইল, নিচেটা 3rd পার্সেন্টাইল গার্লস। বোঝা গেছে? এনি ওয়েট প্লটেড এনিওয়ার
within these two lines normal at that age. Age should be in completed months. Okay, is it clear? এটা দীর্ঘদিন ধরে এটা কাজ করছিল, তারপরেতে বিভিন্ন কান্ট্রি এবার আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে, নিজের মতো করে তারা বানাতে শুরু করলো নিজেদের প্রোগ্রামের জন্য। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আইসিডিএস প্রোগ্রাম বলেছি আমি, আইসিডিএস 1975 থেকে রান করছে। আইসিডিএস এই চারটে ইউজ করতো বলেছে, এখন একটু চেঞ্জ হয়েছে, করতো। এটা কি বোরিং লাগছে? হ্যাঁ, এটা বোঝা যাচ্ছে? ইন্টারেস্টিং সামথিং। কি দেখছি এখানে আমরা? এখানে চারটে লাইন রয়েছে, ঠিক আছে? দেখো এইখানে আমরা এর নিচে চলে গেলে বলতাম অ্যাবনর্মাল, আন্ডারওয়েট, তাই তো? এই নিচে আন্ডারওয়েট, কিন্তু আন্ডারওয়েটের তো গ্রেডিং হতে হবে, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার, এটা করা যাচ্ছিল না ওখানে। কিন্তু আইসিডিএস গোষ্ঠী কিন্তু আন্ডারওয়েটেরও গ্রেডিং করা যাচ্ছে। এখানে কি আছে? এখানে এই যে লাইনটা আছে, এই লাইনটা যেটা আঁকা নেই, যেটা চার্টে থাকে না, এই লাইনটা হচ্ছে 50th পার্সেন্টাইল অফ হার্ভার্ড, সেই স্ট্যান্ডার্ড, বড় লোকদের স্ট্যান্ডার্ড। ইন্ডিয়াতে আইএপি, ইন্ডিয়া একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স, তারা বললো আপ টু 80%, ওর থেকে আপ টু 80% যারা আছে ওই স্ট্যান্ডার্ডের আপ টু 80% যাদের ওয়েট আছে, দে শুড বি কনসিডার্ড নর্মাল। সো এনি ওয়েট প্লটেড above this line, 80% opore, they are considered as normal. Below this line, underweight, under grade 1, grade 2, grade 3 and severe. Okay, grading করা যাবে এখানে আর কি। 80%, এটা হচ্ছে 80%, 70%, 60%, 50%, গ্রেডিং করা আছে, বিভিন্ন এজে গ্রেডিং করা আছে, যে এর নিচে চলে গেলে সিভিয়ার মোস্ট, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার মোস্ট, এরভাবে করা আছে। এখন এটা ইউজ করছে না, আমরা পরে আসছি আস্তে। জাস্ট একটু বলে দিই কিভাবে আমরা ইন্টারপ্রেট করতে গেলে একটা ডাক্তারের মাথায় কি থাকতে হবে, যে আমরা কি দেখছি, ওয়েট ফর এজ, কি বয়স হলেই ওজন কত, তাই তো দেখছি। আমি বয়স জানলাম, এজ জানলাম, ওজন জানলাম, প্লট করলাম। আমরা কি দেখি? হাইট ফর এজ দরকার, বয়স অনুযায়ী হাইট ঠিক আছে কিনা। আর কি দেখি? ওয়েট ফর হাইট। ওয়েট ফর হাইটটা কি কাজে লাগবে? ওয়েট ফর হাইট, বয়স অনুযায়ী ওজন কম, ওয়েট ফর এজ কম, আন্ডার ওয়েট আছে। হাইট ফর এজ কম, স্টান্টিং হচ্ছে, ক্রনিক হয়ে গেছে। ওয়েট ফর হাইট, বাচ্চাটা যে হাইট আছে তার তুলনায় ওয়েট কি ঠিক আছে? দ্যাট মিনস সেকেন্ড চাইল্ড, ওয়েস্টিং হচ্ছে কিনা। বাচ্চার হাইট তো রয়েছে, অ্যাকিউট ওয়েস্টিং হয়ে গেছে, তাহলে ওজন কমে যাবে। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু হিজ আর হাইট, ওজন কি ঠিক আছে? আমি দেখিয়েছিলাম সেকেন্ড চাইল্ডটা 15 দিন ধরে ভুগলো, 80% ওয়েট প্লাস হয়ে গেল, দ্যাট ইজ সেকেন্ড চাইল্ড। সো ওখানে কাজে লাগবে, ওয়েস্টিং ডিটেক্ট করতে গেলে ওয়েট ফর হাইট কাজে লাগবে, বোঝা গেছে? সেকেন্ডটা কাজে লাগবে স্টান্টিং ডিটেক্ট করতে গেলে, থার্ডটা কাজে ওয়েস্টিং ডিটেক্ট করতে গেলে, প্রথমটা কাজে লাগবে এনি আন্ডারওয়েট বাচ্চা ওজন ঠিক আছে কিনা বোঝার জন্য। দুটোর মধ্যে এজ জানতে হচ্ছে কোথায় আমার। প্রথম দুটো হচ্ছে এজ ডিপেন্ডেন্ট, ভালো করে বোঝো। There are two type of criteria of detection of underweight, age dependent, age independent. First two are age dependent, বয়স জানতে হচ্ছে। এজ ভুলভাল হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে আমার। কিন্তু থার্ড ইজ এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আমার বয়স না জানলেও চলবে। হাইট আমি দেখেছি, হাইট অনুযায়ী আমার চার্ট জানা আছে কত ওয়েট হতে পারে, সেখান থেকে বলে দেবো। সো দ্যাট ইজ এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বোঝা গেছে? টু টাইপস অফ আন্ডার নিউট্রিশন ইন্ডিকেটার্স আর দেয়ার, এজ ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট। থার্ড ওয়ান ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যারামিটার। নর্মাল কি করে বুঝি? কখন বলি নর্মাল, কখন বলি অ্যাবনর্মাল? একটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ পার্সেন্টাইল, আমি বলেছি কনসেপ্ট অফ বললাম 50th পার্সেন্টাইল, থার্ড পার্সেন্টাইল, এগুলো বলেছি। বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সে আইডিয়ালি ফ্রম 97th টু থার্ড পার্সেন্টাইলকে নর্মাল ধরি। ধরো তোমাদের ক্লাসের পরীক্ষা নিলাম, 100 নম্বরের পরীক্ষা, বিভিন্ন রকম মার্কস পেয়েছো। তোমাদের ক্লাসের স্ট্যান্ডার্ড যদি বলা হয় কত, আমি থার্ড পার্সেন্টাইল আমি সাজিয়ে নিচ্ছি নাম্বারগুলো সব পার্সেন্টাইল দিয়ে, ধরো পেপার দেয়ার আর 1000 স্টুডেন্টস আর দেয়ার, আমি পার্সেন্টাইল করে নিয়েছি। আমি দেখলাম 97th পার্সেন্টাইল টু থার্ড পার্সেন্টাইল সাধারণত নর্মাল ধরে ইন বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স ওয়ার্ড। কোথাও 90th টু 10th পার্সেন্টাইল নর্মাল ধরে। সাপোজ সিরাম প্রোটিন নর্মাল ভ্যালু কত, একটা রেঞ্জ দেওয়া থাকে না, দেখবে সিরাম প্রোটিন, হিমোগ্লোবিন একটা রেঞ্জ দেওয়া থাকে, তো রেঞ্জটা কি?
That is from 98 to 10 percentile limit দেওয়া আছে। That is normal. Normal মানে কি? ওখানে 98 to 58, 10th বাচ্চা gestational period, large for dead, small for dead baby, ডেলিভারি হয়েছে একটা বাচ্চা, 37 সপ্তাহে ডেলিভারি হয়েছে, কখন বলবো স্মল ফর ডেড, কখন বলবো লার্জ ফর ডেড? ওই জেস্টেশনাল এজে 90th পার্সেন্টাইলের উপরে চলে গেলে লার্জ ফর ডেড, 10th পার্সেন্টে চলে গেলে স্মল ফর ডেড। দিস ইজ পার্সেন্টাইল। পার্সেন্ট অফ মিডিয়ান কোথায় কাজে লাগে? পার্সেন্ট অফ মিডিয়ান, জাস্ট আগের এক্সাম্পল দেখো, দিস ইজ পার্সেন্ট অফ মিডিয়ান। This was the median, Harvard median, 50th percentile. This is 80%, 70%, 60%, 50%. কাজে লাগে এটা আমার মনিটরিং করতে গেলে। আর জেড স্কোর, থার্ড ওয়ান ইজ জেড স্কোর। এটা কারেন্টলি এটা ইউজ করছি আমরা। দিস ইজ মোস্ট রিসেন্ট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্কোর নাও। এই বাচ্চাটাকে বুঝতে গেলে কি লাগবে? লেন্থ এতটা আছে, এই অনুযায়ী ওজন ঠিক আছে কিনা বুঝছি আমি। ওর এর জানা দরকার ছিল না। এখানে কি লেখা আছে দেখো, ওয়েস্টেড, এই বাচ্চাটা ওয়েস্টেড আছে, স্টান্টেড নেই, কিন্তু এই বাচ্চাটা স্টান্টেড আছে। আমরা আরেকটা ক্লাস লাগবে আমার। আমরা এই যখন গ্রোথ মনিটরিং প্রোগ্রামটা তো দীর্ঘদিন ধরে চলছে, সাপোজ ফ্রম 1988-90 আমি এই কাজ করে বেড়াচ্ছি আর কি। গ্রামে গ্রামে ঘুরতাম, ওয়েট মনিটরিং করতাম, বিভিন্ন প্রোগ্রামে এই চার্ট ইউজ করতাম, পরে বাড়ি বাড়ি যেতাম, মায়েদের বোঝাতাম। এখন কতগুলো খুব পারপ্লেক্সিং কোয়েশ্চেন্স আর আস্ক টু আস। মায়েরা আমি দেখতাম বাচ্চাকে পুরো ব্রেস্ট ফিড করাচ্ছে, ভালো বাচ্চা, ভালো মা, এডুকেটেড মাদার অ্যান্ড কমপ্লিটলি ব্রেস্ট ফিডিং বেবি। চার্টে প্লট করে অনেক সময় আমরা দেখেছি, ভেরি মাইনিউটলি, খুব ইন্টারেস্টিং। আমরা অনেক সময় দেখতাম চার্টে প্লট করছি বাচ্চাকে, চার্ট দেখাচ্ছি, ওই চারটে চার্ট, আইসিডিসি চার্টটা দেখছি, বাচ্চা আন্ডারওয়েট। মা বলছে স্যার আপনারাই বলছেন, আমরা 4-5টা অ্যান্টিনাল কেয়ার নিয়েছি, আমার অ্যান্টিনাল ওয়েট ভালো ছিল, বাচ্চা ডেলিভারি মোটামুটি ঠিকঠাকই হয়েছে, বাচ্চাকে ভালো খাওয়াচ্ছি, শুধু বুকে দুধ, ইউ রিকোয়েস্ট আস, ইউ রেকমেন্ড অনলি ব্রেস্ট ফিডিং, তাই করেছি আমরা। বাড়িতে কোনো স্মোকার নেই, কোনো অ্যাডভার্স সোশিও নেই, সার্টানলি খুব ভালো। আমার বাচ্চা কেন আন্ডারওয়েট হবে স্যার? তাহলে আপনি কি ভুল শেখাচ্ছেন? আমরা তাদের শেখাতাম বুকে দুধ খাওয়া, এটা খাও, সেটা খাও। তাদের বাচ্চা অনেকেই দিকে আন্ডারওয়েট হয়ে যাচ্ছিল এই চার্টে প্লট করলে। খুব প্রবলেম ছিল, আমরা অনেক সময় খুব বিপদে পড়তাম, মাকে বোঝাতে পারতাম না। এডুকেটেড মা, ডাক্তারের বাড়িতে গেছি, ডাক্তার ইন্টার্ন, তার ডেলিভারি মনে আছে আমার। স্যার কি করে হলো স্যার? এই তো যা বলেন আপনারা সবই তো করি আমরা, বাচ্চা কেন ওজন কম দেখাচ্ছে এখানে? গ্রেড 1 চলছে আর কি। উত্তর দিতে পারতাম না। কি উত্তর হতে পারে? কি উত্তর হতে পারে? নাও গুড স্টুডেন্টকে অনার্স পাবে, কি উত্তরের কি হতে পারে? কেন এরকম প্রবলেমটা হচ্ছিল? এনি আইডিয়া? এনি গেস? ইন্টেলিজেন্ট গেস? কি হচ্ছে বলো? ও বলছে আপডেট করা হয়নি। বসুন। আরে স্ট্যান্ডার্ডটা তো বানিয়েছে আমেরিকান বাচ্চাদের দিয়ে, আমেরিকার হেলদি বাচ্চাদের দিয়ে স্ট্যান্ডার্ড বানানো, 1 নম্বর। 2 নম্বর কথা হচ্ছে, ইন দ্যাট হোয়েন স্ট্যান্ডার্ড যখন বানানো হয়, হোয়াইল দে আর প্রিপেয়ারিং দ্য স্ট্যান্ডার্ড, 10 বছর 15 বছর ধরে বাচ্চার ওজন নিয়ে গেছে, অ্যান্ড দ্য মাদার্স অ্যান্ড দ্য বেবিজ আর ইনক্লুডেড। দেয়ার ওয়াজ নো এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া যে বাচ্চাকে বুকের দুধ না খাওয়ালে আমি বাচ্চাকে এই স্ট্যান্ডার্ডে নেব না। দ্যাট টাইপ অফ রেকমেন্ডেশন ওয়াজ নট দেয়ার। ব্রেস্টফিডিং রেকমেন্ডেশন 90s থেকে শুরু হয়েছে, তাহলে ওটা আগের স্ট্যান্ডার্ড। সেখানে এই যে বাচ্চাগুলোকে দিয়ে ওরা চার্ট বানিয়েছে, নর্মাল ক্যালকুলেট করেছে, তার মধ্যে বহু মা ছিলেন যারা বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন না, গরুর দুধ খাচ্ছেন, কটুর দুধ খাচ্ছিলেন, অ্যান্ড টিন্ড মিল্ক অ্যান্ড কাউজ মিল্ক কন্টেন মোর ফ্যাট, ওতে বাচ্চার ওজন বাড়ে। তাহলে স্ট্যান্ডার্ডটাই ফল্টি ছিল। বোঝা গেছে? একটা ফল্টি স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আমি আমার ভালো মায়েদের চেক করছি, আমি তো পাবোই। সেখানে বাচ্চাগুলো বেশি বেশি ওজন ছিল, এখানে বাচ্চাদের আমি দেখছি 3 মাসের বাচ্চার ওজন বাড়েনি অতটা, কারণ বাচ্চাকে শুধু বুকে দুধ খাওয়াচ্ছে। এটাই আইডিয়াল হওয়া উচিত ছিল। প্রবলেম, একটা আমেরিকান একটা সোসাইটি, তার বাচ্চাদের নিয়ে যাই তুমি 50% নাও, 30% নাও, কিন্তু ক্যালকুলেশনে ভুল হয়ে যাচ্ছিল, কোথাও কোথাও ভুল হচ্ছিল। অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ফেস দ্যাট কোয়েশ্চেন্স। কেন সেরকম হচ্ছে? আপনারাই বলেছেন, আপনার কথা শুনছি। আমার ছাত্রী সে বলে স্যার কি হচ্ছে স্যার, আপনারা শিখিয়েছেন, আমার কিরকম একটা বাচ্চা ওজন কেন কম হয় না? অ্যান্সারটা কি হলো? এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং আইডিয়ালি হচ্ছে বাচ্চাদের যারা 6 মাস শুধু বুকের দুধ খেয়েছে, এরকম বাচ্চাদেরই কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডে ঢোকানো হচ্ছিল। যখন ক্যালকুলেট করছি নর্মাল কত হবে। এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং ফর 6 months is normative for growth and development. Earlier standards were based on mixed feeding, including bottle feeding.
এখন যে স্ট্যান্ডার্ড আমরা বানিয়ে তাদের বটল ফিডিং বাচ্চা নেই না, আমরা বানিয়েছি একটা স্ট্যান্ডার্ড আবার। Earlier standards were based on mixed feeding, including bottle feeding. Reference population was USA. Boys and girls grow differently, but at that time, আমাদের একটাই ছিল, বয়েজ গার্লদের সেপারেট চার্ট ছিল না। ওটা হয়তো যদি সেপারেট চার্ট ইউজ করতাম তাহলে হয়তো আরও কারেক্ট পেতাম, কিন্তু ওখানে একটাই চার্ট আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল। So boys and girls were different. It is desirable to use separate charts for boys and girls. So বহুদিন ধরে বহু প্রবলেম ফেস করার পরে WHO চিন্তা ভাবনা করে দেখলো যে এটা ঠিক হচ্ছে না। So growth pattern of healthy breastfed babies differ from previously used international growth reference. We learned that, আমি ডিসকাস করেছি। International reference was developed from growth pattern of healthy children of one country only, that is also a very developed country. Now 1997 থেকে 2003 এই 6 বছর ধরে পৃথিবীর 6টা মহাদেশে 6 সাবকন্টিনেন্টস বাচ্চাদের এবার স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা শুরু হলো একসাথে পুল করে। আওয়ার ইন্ডিয়ান চিলড্রেন ওয়াজ অলসো দেয়ার, দিল্লির বাচ্চারা, সাউথ দিল্লির এরিয়াতে বাচ্চাদের ইনক্লুড করা হলো। নাও WHO মাল্টি গ্রোথ রেফারেন্স স্টাডি, growth pattern of healthy children following recommended infant feeding practice of 6 countries were studied. Breastfeeding, no smoking. মা যদি স্মোক করে বাচ্চার ওজন বেশি হয়, অ্যান্টিবায়োটিকে মা স্মোক করলে বাচ্চার ওজন বেশি, বিগ বেবি চান্স হয়ে যায়। সব এ করে শুধুমাত্র বুকের দুধ যারা খাচ্ছে, তুলের দুধ খাচ্ছে না, অন্য কোনো দুধ খাচ্ছে না, সেই সমস্ত বাচ্চাদের, প্রচুর বাচ্চাদের সারা পৃথিবীর দেখে 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 স্ট্যান্ডার্ড এবার বানানো হলো। ব্রাজিলের বাচ্চা, ঘানার বাচ্চা, ইন্ডিয়া, নরওয়ে, ওমান, ইউএসএর বাচ্চারা এর মধ্যে ইনক্লুডেড হলেন। দেখা গেল সবকটা স্ট্যান্ডার্ডেই দেখো, সব স্ট্যান্ডার্ডের মিনগুলো কিন্তু একই রকমভাবে আছে, মানে সারা পৃথিবীর বাচ্চাদের অ্যাভারেজটা এক জায়গাতেই আছে প্রায়, এটা বোঝা গেল। ভ্যারি করে, বড় কান্ট্রির উপর দিকে অনেক থাকবে, কিন্তু দেখো সারা পৃথিবীর বাচ্চাগুলোর মিন ভ্যালুগুলো দেখো প্রায় মিন লেন্থগুলো একই জায়গায় আছে, লেন্থ একই জায়গায় আছে 24 মাসের বাচ্চাদের, 0 to 24 মাস। তার মানে তর্ক করা যাবে না যে এই স্ট্যান্ডার্ড আমি ইউজ করবো না, আমার দেশে খাটবে না, তা হবে না। দেখো সমস্ত কন্টিনেন্টে কিন্তু একই রকমভাবে বাচ্চা বাড়ে, মিনটা, অ্যাভারেজগুলো, তাই তো, এটাই তো পিকচার দেখাচ্ছে। বয়স অনুযায়ী লেন্থ দেখো, প্রত্যেকটা কান্ট্রির মিন লেন্থ অলমোস্ট সেম মিন। এবার যে খুব ভালো খাইয়ে তার অনেক উপর দিয়ে যাবে, যেখানে খাবার টাবার পাচ্ছে না সেখানে অনেক নিচে দিয়ে যাবে, মিনগুলো একই আছে। সো দিস ইজ সাইন্টিফিক। নাও WHO নিউ গ্রোথ স্ট্যান্ডার্ডস। কটা অব্দি ক্লাস? 10টা না, 10 মিনিট আগে ছাড়তে হয়, হয়ে গেছে টাইম। WHO growth charts have been developed using WHO growth standard. নতুন ডাটা স্ট্যান্ডার্ড বানানো হয়েছে। This can be used to record weight, length, height, head circumference, সব কিছু এবার করা হয়েছে। ওয়েট, হাইট, লেন্থ, হেড সার্কামফারেন্স, BMI, বডি মাস ইন্ডেক্স, ওয়েট ফর লেন্থ, হাইট, এটসেট্রা, সেপারেটলি ফর বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। এখন কিন্তু আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। This is applicable to children throughout the world. Definitely এখন applicable throughout the world and irrespective of sexes. WHO ওয়েবসাইট কি কি প্যারামিটার স্টাডি করেছে সব এগুলো পাওয়া যায়, সব আছে এর মধ্যে। আমরা এটা ইউজ করছি, খুবই সিম্পল করে দিয়েছি। আমাদের হেলথ ওয়ার্কারদের কাছে, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারদের এই চার্টটা দেওয়া আছে। এখানে দিস ইজ একটা লাইন, দুটো লাইন, তিনটে লাইন, পরের দিন ডিসকাস করব। এই লাইনের মধ্যে এটা দেখো আলাদা হয়ে গেছে, গার্লস পিঙ্ক, বয়েজ ব্লু। এটা মেয়েদের চার্ট, এটা ছেলেদের চার্ট, সমস্ত হেলথ সেন্টারে আছে, এখানেও আছে, আমাদের হসপিটালেও আছে। গ্রিন জোন মানে নর্মাল, mild to moderate undernutrition, yellow, severe undernutrition. WHO new growth chart. This is now used in India in our national program. তোমাদের যে বইটা তোমাদের দেয়া আছে বোধহয়, যেটা তোমাদের পরের বছর পাবে, in your book this chart is there up to 3 years. কি কি থাকে একটা চার্টে? একটা এক্স অ্যাক্সিস, একটা ওয়াই অ্যাক্সিস। চিন্তা করে দেখো কি কি থাকতে পারে। এক্স অ্যাক্সিস ইউজুয়ালি সেদিকে এজ থাকে, ওয়াই অ্যাক্সিসে আইদার ওয়েট থাকবে বা হাইট থাকবে বা লেন্থ থাকবে। একটা লাইন থাকবে, কত রেফারেন্স লাইন থাকবে, ইউজুয়ালি বেশিরভাগ সময় এটা একটা অ্যাভারেজ দেখায়। আর কারেন্টলি আমরা -2 SD, 2 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, -3 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, +2 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, এটসেট্রা লাইন আমরা দেখবো। সেগুলো পরের ক্লাসে ডিসকাস করব, পরের ক্লাসে। ওকে, প্লিজ পরের ক্লাস যেটা থাকবে আমার, আমি ভীষণ ফ্যাসিনেটেড এই ক্লাসটা করানোর জন্য, পরের ক্লাসে আসতে হবে।